जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण केमे भाविछंती काहींकि जणे मार कल शून्य हो जाए काहींकि जन्म हवा पूर्वर गोटे कोमल जीव दुनियारू विदाय निए यह कौन केवल एक चिकित्सा विज्ञान त्रुटि ना या पछरे लुचि रही कौनसी अदृश्य कर्मर फल। शास्त्र कहे कर्मणा बाधते जंतु अर्थात प्रत्येक प्राणी निज कर्मर बंधन रे बंधा। किंतु एठी बड़ प्रश्न उठे जो शिशुटी एपर्यंत भूमिष्ठ होई नाही से कि अपराध करिथिला केउ पाप जोगु जणे नारी को गर्भपातर असह्य जंत्रणा सहिबाकू पड़िथिला पूर्व जन्मर केउ अभिशाप आजिर खुशी को छड़ाई नेउछि। गरुड़ पुराण एवं शास्त्र एही विषय रे कि संकेत दियंती आजिर एही आलोचना रे आमे सेही गुड़ रहस्य को उन्मोचन करिबा जहा शास्त्र रे वर्णित एही गुड़ रहस्य को कहानी माध्यम रे जानिबा एवं भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा कारण असंपूर्ण ज्ञान सबुबेले घातक साब्यस्त होइथाय। दर्शक बंधु ता पूर्वर भिडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। दर्शक बंधु चलंतु डेरी न करी वीडियो को संपूर्ण भावे देखिबा। एक विषादग्रस्त परिवेश सही परिवेश नदी कूल थिबा एक छोट आश्रम चतुर्दिगरे शांति किंतु सही शांति मध्यरे शुभुथिला जणे नारीर करुण क्रंदन। सही नारी जनक हेउचंती सुमित्रा। सुमित्रांकर तीन तीन थर गर्भपात हो सारी से संपूर्ण भांगी पड़िछंती। निजर भाग्य को निंदा करी से वृद्ध मुनि पाद तले पड़गले। सुमित्रा कहिले हे मुनिवर मोर कि अपराध मु तो केबे कार अनिष्ट चिंता करी नाही तथापि मो कल कहीं बारंबार शून्य हो जाउछि केउ पापर प्रायश्चित मु करुछि। मुनिवर ध्यानमग्न हेले किछि समय पर से आखि खोलिले एवं गंभीर स्वर रे कहिले हे झियो संसार रे किछि भी अकारण रे घटे नाही आमे जहा बुणी थाउ ता ही काटी थाउ। गर्भपात हेबा पछरे केवल एही जन्म नुहे बरम पूर्व जन्मर किछि भयंकर पाप मध्य दायी होई थाए। शास्त्र अनुसारे गर्भपातर कारण मध्य थाए। मुनिवर बुझाइबाकू लागिले जे पुराण अनुसारे केउ केउ कर्म जोगु एभली दंड मिली थाए। प्रथम कारण हेउची भ्रूण हत्या बा गर्भ नष्ट करिबा। जदि कोनोसी व्यक्ति निजर पूर्व जन्म रे स्वार्थ पई कहार गर्भ नष्ट करिबारे साहाय्य करि थाए किंबा निजे गर्भपात कराई थाए तेबे परवर्ती जन्म रे सही पाप वंशहानि भावे फेरी आसे। गरुड़ पुराण अनुसारे गर्भस्थ शिशुर हत्या ब्रह्म हत्या समान पाप। एबे जानिबा निरीह प्राणी को जंत्रणा देबा। जो माने गर्भवती पशु से माने गाई कुकुर बिलेई जेकोसी पशु हंतु तांकु आघात करती किंबा सेमानंक शिशु को सेमानंक ठारू अलगा करी मारी दियंती सही पापर फलस्वरूप मातृत्व सुखरु वंचित हबाकू पड़ी थाए। निरीह जीवर अभिशाप गर्भ उपरे प्रभाव पकाई थाए। एबे जानिबा स्त्री शक्तिर अपमान। जदि जने नारी पूर्व जन्म रे अन्य जने गर्भवती नारी को मानसिक बा शारीरिक निर्यातना दी थाए तेबे कर्मर चक्र ताकू से समान जंत्रणा रे शिकार करे। सुमित्रा कहिले किंतु गुरुदेव एथिरे से शिशुर की दोष से कहीं की जन्म हवा पूर्वरु मृत्युवरण करे। मुनिवर कहिले यह एक जटिल खेल। बेले बेले जने आत्मा निजर अल्प किछि कर्मफल भोगिबा पई गर्भ को आसी थाए। जेतेबेले तार से टिक समय रे कर्म शेष हो जाए से गर्भरु ही विदाय नहीं थाए। यह से आत्मार मुक्ति होई थाई पारे किंतु माता पितांक पई यह पूर्व जन्मर कोनोसी बकेया ऋणर परिशोध होई थाए। अनेक समय रे परिवार रे चाली आसुथिबा पितृदोष मध्य गर्भपातर कारण होई थाए। जदि पूर्वपुरुष माने कौनसी स्त्रीर अभिशाप नहीं थांती किंबा कौनसी कुलबधू को गर्भवती अवस्था घर बाहर कर तेबे से अभिशाप
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। କୌଣସି ଜୀବକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭପାତର ଏକ ଅଭିଶାପ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ଗୁରୁ ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। ତେବେ ସୁମିତ୍ରା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ? ତେବେ କ'ଣ ମୋର କୋଳ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ? କ'ଣ ଏହି ପାପର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ? ମୁନିବର ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପାପ ଅଛି ତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନ୍ଧାର ଅଛି ତ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଆଲୋକର ପଥ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହେବ। ଗର୍ଭପାତ କେବଳ ଏକ ଶାରୀରିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସଂକେତ। ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଭୁଲ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇ ଫେରିଆସେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଓ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁଃଖର ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିହେବ। ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଗର୍ଭରକ୍ଷା ହୁଏ କିମ୍ବା କେଉଁ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, କର୍ମର ବିଚାର କେମିତି ହୁଏ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ କୋଷକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ତା'ର ହିସାବ ରଖେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁନିବର ସୁମିତ୍ରାକୁ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ଗର୍ଭପାତ କେବଳ ଶରୀରର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନାରୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଅସହାୟ ଶିଶୁର ମୁହଁରୁ ଅନ୍ନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଏ, ସେହି ପ୍ରାଣୀର ଶେଷ ସମୟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଏକ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଭିଶାପ ସାଜି ତା'ର ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କର୍ମବନ୍ଧନ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର କିଛି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଓ ପ୍ରେତମଞ୍ଜରୀର ଗୂଢ଼ ତଥ୍ୟ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାପ ଅଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସନ୍ତାନ ସୁଖରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାର ସହାୟତା। ଯଦି କେହି ନିଜେ ଗର୍ଭପାତ କରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି କିମ୍ବା ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁଳ ଦେବତାଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶର ଜଣେ ରକ୍ଷାକାରୀ ଦେବତା ଥାନ୍ତି। ଯଦି ପରିବାରରେ କୁଳ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଏ, ତେବେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଆସେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପର ସନ୍ତାନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଅନ୍ୟର ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ରଖିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାଗ୍ୟରେ ଗର୍ଭପାତର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସୁମିତ୍ରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ପାପରୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ? ମୁନିବର କହିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି 5ଟି ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 5ଟି ମାର୍ଗ କ'ଣ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଜୀବଦୟା ଓ ଗୋସେବା। ଗାଈର ପଛ ଭାଗରେ ଯମ ଏବଂ ଆଗ ଭାଗରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତି ଶନିବାର କିମ୍ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କଳା ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଓ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ଗାଈର ସେବା କରାଯାଏ, ତେବେ ଗର୍ଭରକ୍ଷା ହେବାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳ ଯଜ୍ଞ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି। ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼। ସନ୍ତାନ ଗୋପାଳର ମନ୍ତ୍ର କମ୍ପନ ମାର ଗର୍ଭାଶୟ ଚାରିପଟେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ତୁଳସୀ ମାଳାରେ 108 ଥର ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଆପଣ ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ରାମ କହିପାରିବେ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଜୟ ହନୁମାନ କହିପାରିବେ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିପାରିବେ, ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିପାରିବେ।
ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆତ୍ମାର କର୍ମଦୋଷକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବିଷୟରେ। ବଂଶକୁ ବୃକ୍ଷ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏକ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବା ବରଗଛ ଲଗାଇ ତାର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଗଛ ଯେତିକି ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଦୋଷ ସେତିକି କ୍ଷୟ ହେବ। ଜାଣିତ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଅସହାୟଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ବା ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହ। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ମାନସିକ ଚାପ କାରଣରୁ ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ ବଢ଼େ, ଯାହା ଗର୍ଭପାତର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଅଶାନ୍ତ ମନ ପୂର୍ବ ପାପର ପ୍ରତିଫଳନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପ ବା ସେବା କରୁ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବଢ଼େ ଏବଂ ଶରୀର ଶିଶୁକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ସୁମିତ୍ରା ମୁନିବରଙ୍କର କଥା ମାନି 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ସେ ନିଜ ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କଲେ, କାହାରିକୁ କଟୁ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେହି ଶୁଭ ଦିନ ଆସିଲା। ଆଶ୍ରମର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁପତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୁନିବର ଶିଶୁଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ତୁମର ଅନୁତାପ ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ଶିଶୁ କେବଳ ଏକ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଏହା ତୁମର କର୍ମମୁକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ। ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚିତ କେହି ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅତୀତକୁ ବଦଳାଇ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସୁଧାରି ହେବ। କୌଣସି ଜୀବର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। ପାପ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଦାନ ଓ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନର ସେବା ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି କୋଳକୁ ଭରି ଦେଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଛି କି? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଜ୍ଞାନବୋଧକ ଉପସ୍ଥାପନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭାବିବୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଭାବନାକୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ ପାରିଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।